Hello, welcome friends. Today we are going to continue our My English course book Standard 10. Here in this video we have to continue our 2.4, that is an epitome of courage. In this story, in this lesson, we are going to know about a great scientist of the world. He is one of the great scientists in the world, and that person is really a beautiful example for us, because in this lesson the story of his life is depicted. His courage is really appreciating, that inspire us, that motivate us how we can overcome our troubles, difficulties, problems. And this example is very important for us, for students as well as for the readers, to know something, to learn from him. That person is nothing but no one but our Stephen Hawking. Let's see the story of Dr. Stephen Hawking. The title of the story is An Epitome of Courage. Epitome, the meaning of epitome is a fine example of something, that is different example. And what example is that? See, he says, we often tend to hide behind our weaknesses. Every time we hide our weaknesses. We did not like to show our weaknesses to others. We often, frequently tend to hide behind weaknesses. Whenever we do something, we hide ourselves behind our weaknesses. Disabilities, and those weaknesses may be disabilities, handicaps, or more over them our whole life through. आम्ही पूर्ण जीवनभर आपल्या या सर्व विकनेसेसच्या मागे लपून अनेक गोष्टी गमवत असतो. आपण त्यांच्या आधाराने अनेक गोष्टी करतच नसतो. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट इन दिस सेंचुरी. डॉक्टर हॉकिंग हे या सेंचुरी मधले, या शतकातले असे एक महान शास्त्रज्ञ होते की ज्यांच्यासारखे अजून काही होते. ही डिड नॉट डू सो, पण त्यांनी तसं नाही केलं. ही डिडंट हाईड हिमसेल्फ बिहाइंड विकनेसेस. इन स्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ व्हेरी रेअर अँड डेडली ड्रेडेड डिसीज. In spite of suffering, he was suffering from dangerous diseases, and those disease was a rare one, rare, दुर्मिळ. It was a rare disease and dreaded disease, that is also dreaded, dangerous for his life. त्यांच्या जीवनासाठी तो ड्रेडेड होता, भयंकर होता, दुर्मिळ असा तो डिसीज होता. एवढं असून सुद्धा त्यांनी स्वतःला कधी लपवून घेतला नाही विकनेसेस मध्ये. डॉक्टर हॉकिंग कंटिन्यूड हिज रिसर्च अनडॉन्टेड. डॉक्टर हॉकिंग यांनी विकनेसमुळे किंवा डिसॅबिलिटीमुळे किंवा त्यांच्या स्वतःच्या हँडिकॅपमुळे ते स्वतःला कुठेच थांबवू शकले नाही. ही कंटिन्यूड हिज रिसर्च बिकॉज ही वॉज सायंटिस्ट अँड हिज फर्स्ट वर्क इज इन्व्हेन्शन अँड रिसर्च. ही कंटिन्यूड हिज रिसर्चेस. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये, कोणत्याही सिच्युएशन मध्ये आपण आपलं कार्य सोडून देऊ नये असं एक्झाम्पल आपल्याला इन्स्पायर करतं या डॉक्टर हॉकिंग यांच्या उदाहरणावरून. Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. After 100 years, the death of Galileo. Galileo is also one of the great scientists. He is also one of the greatest scientists. गॅलिलिओ हा सुद्धा अशाच प्रकारचा एक शास्त्रज्ञ होता. त्याच्या गॅलिलिओच्या नंतर 100 वर्षांनी, बरोबर 8 जानेवारी 1942 ला लंडन, इंग्लंड या देशामध्ये, लंडन शहरामध्ये या एका असामान्य व्यक्तीचा जन्म झाला, आणि दॅट वॉज डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग. लिटिल डिड हिज पॅरेंट्स नो दॅट वन डे देअर लिटिल boy would be held
as one of the greatest scientists of this century. Little did his parents know. त्यांच्या पॅरेंट्सना थोडीशी ही कल्पना नव्हती. In future, their son, Dr. Hawking, will be the greatest scientist in the world. की आपलाच मुलगा भविष्यामध्ये एक महान शास्त्रज्ञ बनेल याविषयी त्यांना थोडीशी ही कल्पना नव्हती. हेल्थचा अर्थ आहे ओळख होणे. त्यांना हे माहीत झालं की हे त्यांना पुसटशी कल्पना नव्हती की भविष्यात हा असा व्यक्ती लोकांना माहीत होईल की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट इन द वर्ल्ड. नायदर कुड एनीबडी इमॅजिन दॅट हिज माइंड वुड सोअर अप इन टू स्पेस लाईक लाईट. आणि कोणी नायदर कुड एनीबडी इमॅजिन, कोणी इमॅजिनही केलं नसेल. नो बडी हॅव मे थिंक, कुणी विचारही केला नसेल की भविष्यामध्ये हिज माइंड वुड सोअर अप इन टू स्पेस लाईक लाईट, की आपल्या या असामान्य बुद्धिमत्तेची चमक ती या जगाला दाखवतील अशी पुसटशी ही कल्पना नव्हती. मोर इम्पॉर्टंटली नन कुड प्रेडिक्ट दॅट ही वुड बी द व्हेरी एपिटोम ऑफ करेज. मोर इम्पॉर्टंटली, सर्वात महत्वाचं की नन कुड प्रेडिक्ट, नो बडी नो, नो बडी प्रेडिक्ट. प्रेडिक्टचा अर्थ अंदाज घेणे. तर कुणाला असा अंदाज सुद्धा आला नाही, कुणाला असा अंदाज सुद्धा घेता आला नाही की ही वुड बी व्हेरी एपिटोम ऑफ करेज. धैर्याचं एक असामान्य मूर्तिमंत उदाहरण ही व्यक्ती बनेल असं कुणाला इमॅजिन सुद्धा करता आलं नाही किंवा नो बडी इमॅजिन हिम, कुणीही तशी कल्पना सुद्धा केली नाही. करेज इज अ वंडरफुल थिंग. Courage is a wonderful thing. It is that quality which makes people not lose heart when faced with great calamity. Courage is a wonderful thing. Courage ही एक विस्मयकारक बाब आहे, असामान्य बाब आहे, एक विलक्षण गोष्ट आहे. That is, it is that quality. It is that quality which makes people not lose heart when faced there with great calamity. Whenever we face calamities, whenever we fail in dangers, at that time we should not be discouraged. It is that quality, that is courage. It would not be an exaggeration to say that. Exaggeration, अतिशयोक्ती. तर या ठिकाणी ही गोष्ट काही अतिशयोक्ती ठरणार नाही की डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, अ लिव्हिंग लिजेंड ऑफ कॉस्मॉलॉजी. कॉस्मॉलॉजीचा अर्थ आहे विश्व उत्पत्तीशास्त्र, की ही व्यक्ती या विश्व उत्पत्ती शास्त्राचं लिजेंड ठरेल, मूर्तिमंत उदाहरण बनेल किंवा हे त्याचा महत्वाचा नमुना बनू शकेल. इट इज व्हेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज अँड होप. इट इज व्हेरी पर्सोनिफिकेशनचा अर्थ होतो उत्कृष्ट नमुना, ब्युटिफुल एक्झाम्पल ऑफ करेज अँड होप. आशावाद आणि करेज, धैर्य याचं ते एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. एक्सेप्ट हिज माइंड, मन जर सोडलं तर हिज होल बॉडी इज बाउंड टू अ व्हीलचेअर थँक्स टू अ क्रुएल क्वर्क ऑफ फेट. क्वर्क ऑफ फेटचा अर्थ या ठिकाणी नियतीचा खेळ. नियतीचा खेळ जर सोडला तर त्यांचं संपूर्ण लाईफ हे एका व्हीलचेअरशी जुडलेलं आहे. म्हणजेच त्यांचं लाईफ एका व्हीलचेअरशी जुडलेलं आहे, त्यांचं लाईफ एका व्हीलचेअरवरच मर्यादित राहिलं. ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. तरी सुद्धा जगातील महान शास्त्रज्ञांपैकी ते एक आहे. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager. As a child म्हणून, when he was small, he grew like a normal child. लहानपणी असताना अतिशय सर्वसाधारण मुलासारखेच ते वाढले, खेळले, बागडले. He grew up to be a normal teenager. नॉर्मल टीनेजर सारखेच किशोरवयीन म्हणून त्यांनी आपलं जीवन जगले, लहानपण त्यांनी घालवलं. फुल ऑफ मिस्चिफ्स, जीवनामध्ये खूप मिस्चिफ्स केले लहानपणी. अँड लॉट्स ऑफ लव्ह फॉर म्युझिक अँड मॅथमॅटिक्स. मॅथमॅटिक्स आणि म्युझिक, संगीत आणि गणित हे त्यांचे अतिशय आवडते विषय, प्रिय विषय. इवन दो हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टडी मेडिसिन, ही वॉज बेंट ऑन स्टडिंग मॅथमॅटिक्स. हिज फादर्स विश, हिज फादर वॉन्टेड टू गिव्ह हिम एज्युकेशन ऑफ मेडिसिन. त्यांच्या वडिलांना असं वाटलं की आपल्या मुलाला
स्टीफनला आपण डॉक्टर बनवावं, बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट फील्ड. ही वॉज बेंट ऑन स्टडिंग मॅथमॅटिक्स. तर त्याऐवजी त्यांनी मॅथमॅटिक्स विषयाची निवड केली, गणित विषयाची निवड केली. द युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ऍट दॅट टाइम डिड नॉट हॅव अ कोर्स इन मॅथमॅटिक्स. पण त्यावेळेला या ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये हा मॅथमॅटिक्स विषय नव्हता. सो ही ऑप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इन्स्टेड. याऐवजी त्यांनी फिजिक्स विषयाचा अभ्यास करायचं ठरवलं. ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू ही स्टडी इन फिजिक्स. त्यांनी आपला फिजिक्स विषयाचा अभ्यास त्यांनी कंटिन्यू ठेवला. ऍट द एज ऑफ 17, वयाच्या 17व्या वर्षी, स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दॅट ही वॉज बिकमिंग इन्क्रीजिंगली क्लमझी अँड इवन फेल डाऊन अ कपल ऑफ टाइम्स फॉर नो रिझन. वयाच्या 17व्या वर्षी ही न्यू दॅट, त्यांना आता समजायला लागलं. ही स्टार्टेड नोटिसिंग, त्यांना नोटीस व्हायला लागलं, त्यांना समजायला लागलं, त्यांना कळायला लागलं की ही वॉज बिकमिंग इन्क्रीजिंगली क्लमझी. आपल्या शरीरामध्ये आता हळूहळू जडत्व निर्माण होत आहे, आपलं शरीर जखडलं जात आहे हे त्यांना समजलं. इवन फेल डाऊन अ कपल ऑफ टाइम्स, अनेक वेळेला विदाऊट रिझन ते जमिनीवर कोसळले सुद्धा. धीस परप्लेक्स्ड हिम, या गोष्टीमुळे ते परप्लेक्स झाले, कन्फ्यूज झाले, डिस्टर्ब झाले, गोंधळले. अँड ही वेंट टू सी हिज फॅमिली डॉक्टर. सो ही वेंट टू कन्सल्ट हिज फॅमिली डॉक्टर अबाउट दॅट डिसीज, व्हॉट वॉज हॅपनिंग विथ हिम, who diagnosed him as a suffering from extremely rare disease. And his family doctor diagnosed him, checked him and told him about that rare disease. He diagnosed him, the doctor diagnosed him as suffering from extremely, अतिशय रेअर डिसीजने, अतिशय दुर्मिळ अशा आजाराने त्यांना ग्रासलेला आहे. दॅट डिसीज वॉज ALS फॉर एमोथ्रॉपिक लॅटरल स्क्लेरोसिस और LOU, ग्रेव्हिग्स डिसीज दॅट अफेक्ट द नर्वस सिस्टीम. हा असा आजार आहे, ग्रेव्हिग्स डिसीज हा असा आजार आहे की ज्याच्यामुळे आपल्या नर्वस सिस्टीमवर अफेक्ट होतो, परिणाम होत असतो. अँड इव्हेंच्युअली विकन्स ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी, आणि आपल्या शरीरातले सर्व मसल्स त्यामुळे काय होतात, विकन होतात, कमजोर होत असतात, त्यांच्यावर त्याचा दुष्परिणाम होत असतो. स्टीफन सेज दॅट इवन ॲज अ चाइल्ड, लहान असताना, हिज मसल्स कोऑर्डिनेशन वॉज नथिंग टू राईट होम अबाउट. स्टीफन सांगतात की लहानपणापासूनच त्यांचं शरीर, त्यांचे मसल्स त्यांना सपोर्ट करत नव्हती. दे वी आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग हिम अँड ही वॉज अनेबल टू राईट प्रॉपरली. ही वॉज नथिंग टू राईट होम अबाउट, आणि त्यांना लिहिता सुद्धा व्यवस्थित येत नव्हतं. He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy. Recollect means remind. He remembers, त्यांना आठवतं की his handwriting would send him teacher into a fit of frenzy. त्यांच्या या हँडरायटिंगमुळे त्यांचे जे टीचर होते ते अँग्री व्हायचे, संताप व्हायचा त्यांना राग यायचा त्यांच्या या हँडरायटिंगचा. त्यांचं हँडरायटिंग त्या हातांमुळे व्यवस्थित येत नव्हतं. नॉर वॉज ही इन्क्लाइंड टुवर्ड स्पोर्ट्स. एवढंच नाही तर स्पोर्ट विषयामध्ये सुद्धा त्यांना आवड नव्हती. इन्क्लाइन म्हणजे कल असणे, आवड असणे. नेव्हरथलेस दिस डिसीज केम ॲज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू. असं असलं तरी सुद्धा या आजाराने त्यांना अतिशय हादरवून टाकलं. फ्रॉम द ब्ल्यू, सडन शॉक. इट वॉज अ सडन शॉक फॉर हिम दॅट शॉक्ड हिम. या आजाराने त्यांना अतिशय हादरवून टाकलं. या आजाराने त्यांच्या जीवनामध्ये हा एक बदल झाला की जो असून सुद्धा त्यांनी डिस्करेज झाले नाही किंवा करेज सोडलं नाही. असं अप्रतिम उदाहरण आपल्याला या ठिकाणी त्यांचं आपल्याला इन्स्पायर करणारं ठरतं. धन्यवाद.